सारा भारत वर्ष कहतु कि सारा ओडिशा रे कहतु आपण केतोटी जगह देखिचंती जे 200 वर्ष पुराना पाखापाखि पोल अछि एवं ता उपरे लोक भी यातायात करुथाई पारे सेमिति भी ध्वंस विध्वस्त हेई नथिबे जदि एभली पोल मानकर तालिका करा जाए ता भितरे गोटे पोलर तालिका से तालिका भितरे गोटे पोलर ना आसीबो जो पोलटी भद्रक जिल्ला रे अछि आ से पोलटी कोठी अछि से पोलर ना कोन एवं से पोलर नामकरण पछरे इतिहास कौन अच्छी आउ ताहार संरक्षण केते आवश्यक आसंता पीढ़ी पई आउ इतिहास रो संरक्षण पई एको नै हम सहित आलोचना करिया पई हम सहित आज अछंती साळंदी समाचार संपादक रूपक बिहार राय मैं तुमको स्वागत करिबी कहंतु कोन से भद्रक रे से पोल जाको नै आज हमरे चर्चा देखु आज आम एमती एक प्रसंग को चर्चा को नहीं निश्चित भाव ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज ऐतिहासिक मनुमेंट कहले अत्युक्त हेनी कारण आपणकर जदि भद्रकर जीवन रेखा साळंदी नदी की कहुए ताले भद्रक ये साळंदी नदी उपर जो राजघाट पोलटी निश्चित भाव में भद्रकर गौरवमय ऐतिह्य को बहन करे। भद्रकर अनेक जो कहतु आपणकर गांधी कथा कहतु गोपबंधु कथा कहतु डॉक्टर हरेकृष्ण महताब कथा कहतु एवं अनेक जो माने धर आपणकर जो माने साहित्यिक हुंतु आपणकर जो माने स्वाधीनता संग्रामी हुंतु सेनानी हुंतु से माने समस्त ये पोलो दे निश्चित भाव में दिने ना दिने जाइछन दिने ना दिने पोलो ऊपर पड़िछि पोल काहे की तयारी की तयारी करथिले देखो ए पोलर प्रथम सर्वप्रथम आम ये पोल ना को जदि चिंता करिबा राजघाट पोल बाबद सेठू यार तयारी रे इतिहास आम चिंता करिबा ए दिगर जेतबे मो मनर सतप्रतार प्रश्न आसिला जे ये पोलर नामकरण एमिति काई जदि आम भद्रक सहर नामकरण को नबा माँ भद्रकाली नाँ आसी माँ भद्रकाली नाँ भद्रक सहर से भाव में जो विभिन्न जिनस गुड़िक रही आम जो चिंता करवा राजघाट पोल कहीं खेला यार तो अन्य कौन पोल ना हो पारि था माँ भद्रकाली नाँ हो पारि था बाबा अखंडमणि नाँ हो पारि था कि अन्य कौन नाँ हो पारि था राजघाट कहीं खेला सेतबेले मु चेष्टा करिछि अनेक ऐतिहासिक मानक जोगाजोग करिछि मध्य समस्त को पचारिछि बुझिछि किंतु सठिक भाव में राजघाट पोलर इतिहास कौन जगार आज्ञा उल्लेख होइनि ना पछरे कि तार नामकरण यथार्थता मध्ये उल्लेख नाही किंतु ठीक सेही समय रे किछि किछि तथ्य या मिलुछि जे आपनकर जेतबेले अविभक्त बालेश्वर जिल्ला थिला सेतबेले आपनकर वेस्ट बेंगल जलेश्वर आपनकर बालेश्वर भद्रक ये सबुर गुटे पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर थिला आपनकर जलेश्वर बालेश्वर तार ना थिला राजघाट एवं सेही राजघाट पीडब्ल्यूडी जो हेडक्वार्टर थिला सेही समय रे तारी अंडर रे जो पोल गुड़िक निर्मित होछि जेमते आपनकर एठी राजघाट पोल जहा निर्माण हेछि तार सठिक सेमिति शैली रे बालेश्वर मध्ये एक पोल रहिछि एवं जलेश्वर मध्ये एक पोल रहिछि जहा ऐतिहासिक दस्तावेज रु जणा पड़े तेणु यही समसामयिक समय ये पोलटी तैयारी जो पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर थिला यार नामकरण राजघाट थिला तेणु किछि मात्रा रे आमे एको धरिक चलिया पई पड़िबो से ऑफिस ना अनुसार ये पोलर नामकरण राजघाट हेइ थाई पारे कारण से समय रे आपनकर पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर कोंतु जे कोनोसी जहा कोन से ब्रिटिश मानक नियंत्रण थिला तेणु से जगह रे कोनोसी नामकरण यथार्थता से माने लागे एथि पई जे ब्रिटिश माने हुए तो तांकर से जो ऑफिस थिला राजघाट से नामकरण करथाई पारंती आ गोटे कहा से जो बंदर थिला से बंदर जिनस पत्र आसला से राजघाट दे इंग्रेज माने ताको नबाणिया करे व्यवहार करथि ये संबंध रे कोन देखंतु से समय रे आपनकर चांदबाली बंदर बाटे देई जो आपनकर वेस्ट बेंगल रु जो जिनस गुडी आसुथला ओडिसा को सेतबेले ब्रिटिश माने जेतबेले विभिन्न तांकर व्यवसाय वाणिज्य जेतबेले करथले से माने जलपत्र ही करथले कारण 1866 मसिया 9 को दुर्भिक्ष परे परे जहाँ पोल हेची रास्ता देखुचंती से 1866 मसिया परे परे ही हेची ओडिसा कारण ता आगुरु कोनोसी रास्ता नथिला पोल नथिला सेमति नथिला कि तार परिकल्पना मध्ये नथिला एथि पई जे जेतबेले ब्रिटिश माने आसीचंती सेतबेले सेमाने तांकर गमनागमनर सुविधा पई रास्ता मान निर्माण करिसंती कि पोल मान निर्माण करिसंती से समय जो माने राजा थिले हमर ओडिसा रे होंतु जेतले सेमानंकु नेकी करिसंती किंतु सेतबेले जो हमर चांदबाली बंदर पटे एई जो पोलरे जो व्यवहृत होईची जो लुहा बाड़ा गुडी आपण देखुचंती कैंप से गुडका आपणकर होची चांदबाली बंदर देकी से सब चांदबाली बंदर देकी जो वेस्ट बेंगल जो जिंस आसे आपणकर आजिरो जोटा कांपड़ा ना अछि सेटा आपणकर से समय थिला कैंप पोस्ट से जगह रे आपणकर गोटे कैंप पड़ी कि ब्रिटिश मानकर गोटे पोस्ट देइदिला जो हमर
ଜଳପଥରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାହା ଯିବା କଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପୋଲରେ ଯୋଉ ଲୁହା ବାଡା ଗୁଡିକ ଲାଗିଛି ଜଳପଥରେ ହିଁ ଆସିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଜଘାଟ ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାର ଏଇ ବାଡା ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଥିଲା। କାରଣ ଏ ପୋଲ ଆପଣଙ୍କର 1866 ମସିହା ପରେ ପରେ ହେଇଛି ଏବଂ ୟାର ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଡା ଫାଡା ଗୁଡିକ ତାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କମ୍ପାନୀ କରିଛି। ତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବି ଅଛି, ପୋଲର ଆରମ୍ଭରେ ମରା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଯେ 1916 ମସିହା 1916 ମସିହାରେ ସେ ପୋଲର ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପୋଲ ସାରା ଓଡିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ରାଜଘାଟ ପୋଲ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ କଣ ମାନେ ଐତିହାସିକ କଥା ଯୋଡେ ଯେମିତି କି ଆମର ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ପଡିଆ ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀ ବାଳାଶ୍ରମ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମହାନ ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଆମର ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପୋଲ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପଡିଆରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ମାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ବିଶେଷ ନଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଥିଲା, ଆଜି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଇଏ ବହୁ ପରେ। ତେଣୁ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମୟରେ ରେଳପଥ ଥିଲା। ତେଣୁ ରେଳପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରେଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଚରମ୍ପାରେ ଓହ୍ଲେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପୋଲ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ପଡିଆରେ ଯାଇ ସଭା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ପଡିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ପରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଲ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିଛି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ପଡିଆଟି ଅଛି, ଯଦି ସେଠାରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯୋଉ ସଭା ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏଇ ପୋଲ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ପୋଲର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, କଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ପୋଲଟି ଅଛି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଥିଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ପୋଲଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯେ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପୋଲରେ ଏବେ ଲୋକ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପୋଲ ଯେହେତୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଥିରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହେଇଥିଲେ ୟାର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ହବା ଥିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲଟି ଆପଣଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି, କାରଣ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା କରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାପରେ 200 ବର୍ଷର ପୋଲ ଯଦି ଆମେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତି କେତେଟି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଇଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହର ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆମର, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଥା ହେଲୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଶ୍ରୀମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ରାଜଘାଟ ପୋଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖି ଉତ୍ତର ପିଢିଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ କାହିଁ ଭାବୁନି ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ହିଁ କିଛି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୋଲଟି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଇଏ ଉତ୍ତର ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସେମାନେ ବି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମନେ ପକେଇବେ, ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବି ମନେ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ
ଆଶା ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ରହି ବସିବେ ଭଦ୍ରକବାସୀ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେହେତୁ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖୁଥିବେ ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର କରିଛୁ ଆଲୋଚନାଟି ଏଇ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଭଦ୍ରକର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ନାଁ ଯୋଡି ହେଇକି ରହୁ, ଯୋଡି ୟାର ହେଇକି ରହୁ। ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ତେବେ ସଂରକ୍ଷିତ କଲେ ଆଜିର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଐତିହ୍ୟ ଭିତରେ ୟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତାମତ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁ। ନମସ୍କାର।